تجربہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ تو مطلب کوئی بات ہونے سے پہلے ایسا ہو سکتا ہے، یہ ماں باپ بھی جانتے ہیں۔ اتنی سی بات جب ماں باپ جانتے ہیں تو اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اپنی محبت دی، دین کا، مسلمانوں کا امام بنایا، ان کے اندر کیا یہ بات نہیں ہوگی کہ آگے کیا ہونا ہے ان کو نظر آئے، سمجھ میں آئے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو آپ جیلان کے مقام پر چھت پر تشریف لے گئے تو کعبے کا طواف کرنے والے حاجی، عمرہ کرنے والے لوگ آپ کو نظر آئے۔ آگے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لائے۔ میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو خوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آگے بھی سمجھ لیجیے۔ آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں معلوم ہے کہ میرے والد کون ہے، ان کے والد کون ہے، میرے والد کے، میرے ابا کے بھائی کتنے، ان کی بیٹے کتنے، یہ سب معلوم ہے۔ حضرت غوث پاک کے بھائی کتنے تھے، ان کے والد کون ہیں، حضرت کی اولاد کتنی، کتنے آپ کے شہزادے تھے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر، اللہ کے پیاروں کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی جاننا چاہیے۔ آج آپ کو معلوم ہے ترقی آپ کا زمانہ ہے، کوئی بات چھپی ڈلی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے فلاں سیاسی لیڈر کا گھر ایسا ہے، اور وہ فلاں کرکٹر کا گھر ایسا ہے، اس کے گھر میں سوئمنگ پول ایسا ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، بچے دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ کس کا گھر کیسا ہے یہ معلوم کرنے سے کہ ہمارے قبر میں روشنی ملتی، ثواب ملتا، نیکیاں ملتی، بیمار ہے تو صحت مل جاتی، دولت ملتی، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کسی نے ایسا گھر بنایا، کسی نے ایسا گھر بنایا، بنا لیا، آپ دیکھیں ہم اپنی خبر کیسے بنانے والے ہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کیسا بنائیں کون، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنی خبر کیسے بنانا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، جا کے دیکھنا معلوم ہوتا کہ قبر کیسی کھودی جاتی اور کتنی چھوٹی ہوتی۔ آج ہم 8 فٹ اور 4 فٹ چوڑے، 8 فٹ لمبے گدے پر لوٹ کے خوش ہو جاتے ہیں، کتنا سکون ہے، لیکن 2 گز زمین، 2 فٹ چوڑی زمین میں کیسا سوئیں گے اور کہیں؟ رات میں سونے سے پہلے خبر کو بھی یاد رکھنا، جب گھر جائیں گے بیٹا مرا تو ماں باپ لے جا کے ڈال دیتے خبر میں، بیٹا جب تک زندہ ہے تب تک ماں باپ گلے سے لگاتے، مرتے ہی خبر میں ڈال دیتے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں تب تک بچے ان کی خدمت کرتے، انتقال ہو گیا خبر میں ڈال دی۔ خبر میں ڈالتے وقت میں کسی کو رحم آتا نہیں آتا، معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی محبت زندگی تک ہے، مرنے کے بعد کسی کی کوئی محبت کام آنے والی نہیں ہے۔ البتہ اللہ کی محبت خبر میں کام آتی، رسول اللہ کی محبت خبر میں کام آتی، اولیاء اللہ کی محبت خبر میں کام آتی۔ تو جن کی محبت خبر میں کام آتی ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کے بھائی کتنے ہیں، انہوں نے نماز کیسی پڑھی، انہوں نے زکات کیسے دی، انہوں نے حج کیسے کیا، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم معلوم کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو معلوم ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تو ہم اپنی محبت جتانے کا فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو سنیے حضرت گیلانی کی موت پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ سومانی، والدہ ماجدہ آپ کی ایسی پابند کہ ان کے والد نے کہا، حضرت غوث پاک کی والدہ ان کی ماں کے بارے میں حضرت غوث پاک کے نانا نے کہا تھا کہ دیکھو میری بیٹی اندھی ہے اور میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، ٹولی ہے، اپنے داماد سے فرمایا تھا تم شادی کرنا چاہو تو اب آپ بتائیے کہ لنگڑے ٹولے اندھے بہرے سے کون شادی کرے گا؟ لیکن حضرت غوث پاک کے والد ماجد تیار ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، سب موجود ہے، تو انہوں نے اپنے خسر سے یعنی اپنی اہلیہ کے والد سے جا کر پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ اندھے بہرے، یہ کیسے اندھے بہرے؟ تو والد نے فرمایا حضرت غوث پاک کے نانا نے کہ میری بیٹی نے کبھی حرام نہیں دیکھا، اس لیے میں نے ان کو
पढ़ती कहा, मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला इसलिए मैंने उनको रूबी कहा, और मेरी बच्ची कभी बुरे अमल की तरफ कदम बढ़ाए ना हाथ बढ़ाए इसलिए मैंने उनको लवली लूली कहा। उन्होंने जो अमल किया अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए किया। ऐसे शरीयत और दीन के पाबंद माँ बाप को दे तो औलाद भी पाक होगी। आज आप देखते हैं कि बच्चे गाली गलौज सीखते, बुराई सीखते, गाने गाते, नाचते, क्यों? इसलिए कि माँ बाप अपना घर वैसा रखे हैं तो बच्चे ऐसे। माँ बाप घर में नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, नसीहत की बातें करते, बुराई नहीं करते, अल्लाह ताला का जिक्र करते, तो वो बच्चे भी कैसे बनते? तो बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि माँ बाप बिगड़ते हैं। सीधी सी बात है। तो अपने को माहौल अच्छा बनाने की जरूरत है। हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मदरसे में दाखिल किया गया तालीम के लिए, कुरान मजीद पढ़ने के लिए, तो आप 15वें पारे से तालीम शुरू किए। उस्ताद ने कहा बेटा शुरू से पढ़ो, तो आपने फरमाया कि मैं 15 पारे मुझे याद है। उस्ताद ने कहा तुम तो अभी मदरसा है, तो फरमाते हैं मैं अपनी माँ के पेट में याद कर लिया। यानी आपकी मालिका माजिदा 15 पारों की तिलावत फरमाते थे काम काज करते वक्त में। आज हमारे घरों में क्या होता है? काम काज करते वक्त में टीवी लगता है, फोन आता है, गाने बजते हैं, सोशल मीडिया पे तबसरे होते हैं, न्यूज़ चैनल चलते हैं, तो बच्चे जो देखेंगे वो सीखेंगे। हज़रत उमर पाक की वालिदा माजिदा कुरान मजीद पढ़ती थी, इसलिए आप पैदा हुए तो आप 15 पारों के हाफिज़ कुरान बनकर पैदा हुए। तो बच्चों को भी चाहिए कि वो कुरान मजीद पढ़ने की आदत डालें। मस्जिद में, मदरसे में सुबह शाम 2 मरतबा पढ़िए, जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हर नमाज से पहले कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, पाँव पारा को कम से कम पढ़ना चाहिए हर नमाज से पहले या नमाज के बाद। जैसे हम रोजाना स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, जैसे रोजाना फोन देखते हैं, ऐसे ही अल्लाह का कलाम कुरान मजीद को भी देखना चाहिए। तो हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक भाई थे, आप जितना 2 भाई, आप बड़े हैं हज़रत अब्दुल कादिर और आपके दूसरे भाई उनका नाम है अब्दुल्ला। हज़रत उमर पाक के भाई हज़रत अब्दुल्ला वो चंद सालों के बाद जब उनका इंतकाल हुआ, नौजवान थे, नौजवान होने के बाद उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी कोई औलाद नहीं है, वो शादीशुदा नहीं है। हज़रत गिलानी में उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 22 बेटे और 18 बेटियां थी हज़रत गिलानी में। और आपके जितने शहजादे औलाद अमजाद हैं, जितने बेटे हैं, उन सब के नाम अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार, अब्दुल अजीज, अब्दुल वहाब, अब्दुल रज़्ज़ाक और ईसा, मूसा, याहया, इस तरह के नाम। यानी हज़रत उमर पाक ने अपने बच्चों के नाम अल्लाह ताला के बंदों के नाम से जोड़ा या फिर नबियों का नाम रखा। तो अपने बच्चों के नाम रखकर आप लोगों को बताना चाहते हैं आज हम लोगों के नाम रखो तो ऐसे रखो कि अल्लाह का बंदा, अब्दुल कादिर, कादिर का बंदा, अजीज का बंदा, अल्लाह के नाम के साथ बच्चों के नाम जोड़ना चाहिए। ऐसे नाम रखें या फिर पैगंबरों के नाम रखें। नबी पाक रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखना चाहिए, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, हाशिमी, नूर, मुत्तलबी। तकरीबन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम हैं? बच्चों को मालूम है? 92। सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम 92 नाम है और अल्लाह ताला के नाम 99 हैं। ये वो हैं जो हदीस शरीफ में, एक हदीस में है, बाकी इसके अलावा हजारों नाम है। अल्लाह ताला के लाखों नाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों नाम है, लेकिन एक हदीस में जो नाम आए हैं अल्लाह के 99 नाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92 नाम। तो ये नाम रखना चाहिए। हज़रत उमर पाक लोगों को बता रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आज जब नाम रखने की माँ बाप घरों में बच्चों की जब विलादत होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो नाम रखने से पहले वालिद, वालिदा, नाना, नानी सब मिलके मशवरा करते क्या नाम रखें। नाना का एक नाम, नानी का एक नाम, माँ का एक नाम, बाप का एक नाम, भाइयों का नाम, फूफू का नाम, सब मिलके नाम मिक्सर कर देके परेशान हो जाते हैं।
ये रखे तो ये नहीं रखे तो इनोनास, ये नहीं रखे तो इनोनास। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना। सरकार ने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम रखने को फरमाया वो रखना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अल्लाह ताला की अब्दियत से, यानी अल्लाह के बंदे से जोड़ो। अब्दुल्ला, अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल वहाब, अब्दुल अजीज, ऐसे नाम रखो। फिर हुजूर ने फरमाया अंबिया के नाम रखो। फिर सरकार ने ये भी फरमाया अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब मेरे नाम है। यानी सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अल्लाह को कैसे पसंदीदा, तो अल्लाह ताला को जो नाम पसंद है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा दोज़ख की आग उसे नहीं जलाएगी। तो गौर करिए, सरकार का नाम भी अगर हमारे नाम से जुड़ जाए माशाअल्लाह तो दोज़ख की आग से भी बचे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, क्योंकि जैसा नाम रखते हैं वैसा असर पैदा होता है। अब आजकल लोग अजीब अजीब से नाम इंटरनेट पे ढूंढ लेते, ढूंढ लेके रखते थे, उसके बाद मौसा से पूछते मौसा ये नाम का मतलब क्या, ये नाम का माना क्या। इंटरनेट से पूछ लीजिए, नाम तो मौसा से नहीं पूछे थे, फिर माना क्यों पूछ रहे हैं? उसका कोई माना ही नहीं रहता। ऐसे नाम मिलते हैं वेबसाइट पर, कोई माना ही नहीं रहता। नाम अगर देखना है तो हदीस पाक में देखना है, सहाबाए किराम के नाम देखना है, अहले बैत किराम के नाम देखना है, उनके जैसे नाम है वैसे नाम रखना चाहिए। हज़रत किरानी पीर भी अपने चाहने वालों से ये फरमा रहे हैं कि नाम अच्छे रखो। खाली हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी किरानी पीर रोज़ान सलीम रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई। अब कैसी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई तो उसके बारे में दो बातें मैं अर्ज़ करूंगा, दो बातें अर्ज़ करूंगा। एक होती है जिस्म की ताकत और एक होती है रूह की ताकत। ये दोनों में फर्क है, इसको समझना चाहिए। जिस्म की ताकत और रूह की ताकत। जिस्म की ताकत खाने पीने से आती है, तो रूह की ताकत इबादत से आती है। अल्लाह ताला की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से रूह को ताकत मिलती है। हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी की उम्र 10 तो किसी की 25, किसी की 60। इतनी सारी उम्र में आप अपनी उम्र में 5 वक्त के पूरे नमाजी, तो पूरी जिंदगी को आप जमा कर लीजिए, शायद के 60 साल में 1 साल बनेगा जिसमें हमने अल्लाह की इबादत की, बस। बाकी 59 साल 59 साल कहाँ गए? अल्लाह ताला की इबादत की बात करें, 5 वक्त भी नमाज पढ़े, आधा घंटे तक भी 5 वक्त नमाज पढ़े, आप जमा कर लीजिए, एक दिन के 2.5 घंटे। अब उसको आप 1 साल 2 साल 60 साल से जब दीजिए, कितने लगते हैं? शायद के 1 साल बड़ी मुश्किल से होगा। 60 साल की उम्र हमारे 1 साल अल्लाह की इबादत करे तो बाकी 59 साल क्या किए? मतलब ये हुआ कि हम पूरी उम्र में से 1% रूहानी ताकत रखते हैं। 1% है हमारे पास रूह की ताकत, बस। और औलिया अल्लाह अपनी उनकी उम्र 60 70 80 100 साल की है। हज़रत वसीला की उम्र 91 साल 91, तो 91 साल की पूरी जिंदगी उनकी इबादत की जिंदगी। 1 सेकंड भी गफलत का नहीं, 1 सेकंड भी आप गफलत नहीं बताएंगे, पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत। कभी नमाज, कभी कुरान, कभी तिलावत, कभी दुरूद, कभी जिक्र, कुछ ना कुछ इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो उनकी जो जिंदगी है 100% रूहानी जिंदगी, तो उनके पास 100% रूहानी ताकत है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक आने वाले 2 अहम वाक़या मैं बताऊंगा, उसको आप समझने के लिए आसानी होना है। यूं ही बयान करें तो क्या बता सकते, लोग बोलते हैं क्या इससे काम में सुनारे बच्चा कहाँ से होता है, ऐसा होता है, ये बोलते इस वजह से मैं पहले जहन बना रहा हूँ, ऐसा होता है इसलिए जहन बना। तो हाजिर अब आप देखिए कि दुनिया में जिसके पास जितना पावर है वो उतना ताकतवर, उतना बड़ा आदमी समझा जाता है। एक गली कुचे का कारपोरेटर है तो पूरे गली में अच्छा बड़ा आदमी समझा जाता है, उसके कुर्सी मच्छर हो, कारपोरेटर में कुछ भी कर देता। एमएलए रहा तो अरे एमएलए से लड़ लेते,
اور پریشان، اب بادشاہ رہا تو اور پریشان. تو مطلب جس کا جتنا بڑا عہدہ وہ اتنا بڑا طاقتور، وہ کچھ بھی کر سکتا، بیٹھے سے جگہ سے آدمی کو غائب کر دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ہوتا ہے ایسا کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے. تو جیسے دنیا میں دنیا کے لوگوں کے پاس طاقت ہے، دین میں دین کے لوگوں کے پاس طاقت ہوتی. تو دین میں دین کے لوگوں کے پاس جو طاقت ہوتی اس کو کہتے ہیں کرامت. سمجھتے ہیں آپ؟ کرامت بولے تو ڈھکوس سے نہیں سمجھنا، جسے کہانی نہیں سمجھنا. دین کی روحانی طاقت جو عبادتوں سے ملتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. اب سن کے کوئی بولے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ نہیں ہوتا. آپ کے پاس نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کے پاس 1% طاقت ہے دین کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس 100% ہے، تو ان سے ہو سکتا ہے. تو کیا کیا ہوا ہے یہ چند باتیں میں آپ کو بتاؤں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی رائے کے 2000 کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک کا علم سیکھتے، تو ایک شخص آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، رب کی عبادت کی لذت، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے کھانے، دال کھانے، بریانی وغیرہ، گوشت، سب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. نماز کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، فجر کا الگ ہوتا ہے، ظہر کا الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی الگ لذت ہوتی ہے. اپن وہ زبان نہیں ہے ہمارے پاس، بیمار ہے، اس وجہ سے نہ دل کو محسوس ہوتا نہ زبان کو محسوس ہوتا، آئے جھکے ہوئے چلے گئے کوئی بھی محسوس نہیں ہوتا. لیکن ہر نماز کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا مزہ الگ، ذکر کرنے کا مزہ الگ، ہر ایک کا الگ، پھر ہر وقت میں کرنے کا الگ الگ ہوتا ہے. اب جو لوگ یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں نا ان کو معلوم ہے. آپ بولیں گے ہم کبھی محسوس نہیں ہوا، تو دیکھو جس کو بخار آتا نا، جو آدمی بخار زدہ ہوتا ہے اس کو بریانی ایسی نہیں تھی، ایسے ہوتا ہے. ویسے ہی ہم سب کو بخار ہے، اس لیے ہمارے کو نہ نماز کا ٹیسٹ ملتا، نہ قرآن کا ملتا، نہ کسی اور بات کا ملتا. یہ نہیں سمجھنا کہ بریانی میں ٹیسٹ نہیں رہتا برابر. ہم بیمار ہیں تو اپنی بیماری کا علاج کرنا. تو اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کا عبادت کا مزہ، عبادت کی لذت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے جلوے جو ان کو آنکھوں سے نظر آتے تھے، وہ حضرت غوث پاک کے پاس آنے سے ان کو ملتے تھے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت غوث پاک کی محفل میں آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان ان کو ملتا تھا، رب کی پہچان ملتی تھی، عبادتوں کی لذت ان کو ملتی تھی، اس وجہ سے آتے تھے. تو ایک صاحب آئے تو دیکھا کہ حضرت غوث پاک پڑھا رہے ہیں، اور آپ جس لوٹے سے وضو کرتے تھے، پرانے زمانے میں ایک وضو کرنے کے لیے جو لوٹا ہوتا تھا اس کا ایک پائپ بھی ہوتا تھا جس سے پانی نکلتا ہے. تو وہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں ہے، اور ادھر ادھر کہیں رکھا ہوا ہے. یہ دیکھا تو یہ دیکھتے ہی اس آدمی کے، آنے والے آدمی کے دل میں خیال آیا کہ وضو قبلے کی طرف رخ کر کے کرنا سنت ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر حضرت بیرانی کے بڑے غریب ہیں، ان کے وضو کا لوٹا اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، مطلب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو نہیں کرتے کیا؟ یہ خیال دل میں آیا، بس یہ دل میں آنا تھا. حضرت بیرانی پھر فوراً اپنے خادم کو دیکھتے ہیں اور غصے سے دیکھتے ہیں، وہ خادم بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ لوٹے میں نظر آتے ہیں تو اس کا رخ پلٹ کے لوٹے کی طرف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ جیسے ہوتا ہے سارا مجمع پریشان ہو جاتا ہے، وہ آدمی خطوں میں گر جاتا ہے. حضرت کبھی میرے دل میں آیا تھا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں، میں نے تیرے دل میں آنے والے خیال کا غصہ یہ لوٹے پہ اتارا ہے. اگر وہ غصہ تجھ پہ اتارتا تو بے ہوش ہو جاتا. حضرت غوث پاک کی یہ کرامت ہے، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ مت سمجھو کہ میں نبی کے دین کے خلاف کرتا ہوں، حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوں میں، اور مجھے خلاف سنت کرنے والا مت سمجھو، بدگمانی مت کرو. آپ لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کرامت آپ کی ظاہر ہوئی. تو اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جو دین پہ عمل نہیں کرتے وہ اللہ والے نہیں ہوتے. یاد رکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. جو نہیں پڑھتا نماز وہ ولی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے.
جو قرآن نہیں پڑھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام نہ پڑھے تو وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے۔ حضرت گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بات نہیں کرتے، روایت میں آتا ہے کہ آپ ہر رات 40 سال تک آپ کا یہ عمل رہا ہے کہ ہر رات میں ایک رکعت میں ایک قرآن مجید پڑھتے، ہر رات میں ایک رکعت میں ایک قرآن مجید پڑھتے، ساری رات بھر کی عبادت میں گزارتے، ایسا 40 سال تک عمل کیے۔ تو آپ غور کیجیے، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے قرآن شریف ایک رات میں کیسا پڑھتے، آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں پڑھ کے بتا دوں، آپ بیٹھیے میرے ساتھ، میں پڑھ کے بتا دوں، ایک رات میں 6 گھنٹے میں قرآن مجید پڑھ کے بتا دوں، ایک رات میں تو 10 گھنٹے کبھی 8 گھنٹے کبھی 9 گھنٹے میں کیا بات چھوٹی بات، آپ کے حافظ آنے قرآن آپ کے حافظ پڑھ سکتے ہیں تو حضرت وزیر آپ نہیں پڑھے گی کیا؟ ایسا کیسا کرے گا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں یہ بولیے کہ میں نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے تو حضرت وزیر آپ نہیں کر سکتے، نہیں سمجھنا غلط بات ہے، جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ والے وہ برابر کر سکتے ہیں، اور جو اور بات نہیں کہوں گا کہ یہ کر چکے ہیں ہو گئی بات، اب جو بحث کر رہے ہیں ایسا ہوتا کیا نہیں ہوتا کیا، جو ہو گیا اس کے بارے میں بولتے کیا، ایک آدمی بولا بھائی کہ کل رات میں سو گیا تھا تو آپ بولتے ہیں ایسا ایسا سوتے سو گیا ہو گئی بات ختم، آپ بولتے ہیں نہیں سو سکتے ایسا کیسا ہوگا، تو اب اس بارے میں بات کرنا ایسا ہی ہے، جو بات ہو گئی ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے اس طرح، اور آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ نماز جب ادا فرماتے آزمانے کے لیے بعض جنات مقرر ہوتے جو لوگ آبادی چھوڑ کر راتوں میں عبادت کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے ہیں، اللہ والے پہلے ایسا کرتے تھے، آج تک بھی نہیں کرنے والے، تو پہلے آبادی سے نکل جاتے تھے، اپنی زندگی کے 10 سال 20 سال پہاڑوں میں جنگلوں میں گزار کے پھر دوبارہ واپس آتے۔ تو حاضرین کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں عبادت میں مصروف تھے، اچانک ایک مرتبہ رکعت باندھ کے کھڑے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ایک بڑا سارا سانپ آ جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے کہ جنگل میں ویرانے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، اور ایک بڑا سانپ آ جائے تو پھر حیبت کتنی کاری ہو جاتی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، مکوڑا نظر آتا تو ڈر جاتے ہیں، رکعت باندھ سامنے نظر آتا تو کاٹ لیتا نہیں، مچھر آ گیا تو پریشان، کیا کدھر کاٹ لیتا پتا نہیں۔ یہ ہماری نماز ہے، پنکھا بند کر دیے تو گرمی سے پریشان، سردی میں پنکھا کھول دیے تو سردی سے پریشان، یہ ہماری نماز ہے، ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز میں ماشاءاللہ 3 منٹ 4 منٹ ختم ہو جاتی ہے، بہت جلدی رہتی لوگوں کو مسجد میں، بازار میں گھنٹوں ٹھہرتے، کرکٹ چل رہا ہے تو 1 دن 2 دن تک دیکھتے رہتے، اگر مسجد میں 1 دن گزرا ہو مشکل ہے، 1 گھنٹہ گزرتا نہیں، یہ حال ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے سانپ اچانک سامنے آ گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح جیسے ہمیشہ سے لمبا قیام کرتا تھا، آپ کھڑے رہے تو پورا قرآن پڑھتے تھے نا، تو پورا قرآن مجید پڑھے، سانپ وسیع بیٹھا ہوا ہے، نہ آپ اس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، پھر آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، 2 رکعت مکمل ہونے پر جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ کر آپ کے بدن پہ چڑھنے لگتا ہے، نماز میں بدن پہ چڑھنے لگتا ہے اور آپ کے گلے کو لپٹ جاتا ہے، پھر سامنے منہ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ویسے پاک ہے کہ نماز میں کچھ فرق نہیں پڑ رہا، نماز ایسی پڑھنی چاہیے، اللہ والے ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ جو سنتے ہیں ہمیں اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو نماز ایسا پڑھنا، ایسا نماز پڑھنا، آئے اٹھے بیٹھے ایکسرسائز کر کے چلے گئے، یہ کیسی نماز ہے؟ رکعت باندھے تو خود کو بھول جانا، اس طریقے سے نماز پڑھنا، مگر فرض نماز کے بارے میں یہ حکم، نفل کے بارے میں اب امام صاحب اگر ایسا کرے نا تو پھر مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام لمبی نمازیں نہ پڑھائے، امام کو چاہیے کہ وہ مصلیوں کو دیکھے، ان میں کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ یہ کتنی نماز پڑھنا؟ فجر کی نماز، میں آپ کے زمانے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، فجر کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 15 سے 20 منٹ تک 2 رکعت پڑھنا،
नमाज फजर अगर पढ़े, ज़ोहर की नमाज 10 मिनट, इशा कम से कम 12 से 15 मिनट, मगरिब की नमाज 5 से 7 मिनट में मुकम्मल हो सकती है, असर की नमाज में 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ये वो तरीका है जो उसने बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कितनी आयतें पढ़ना चाहिए सरकार ने ये बताया, तो मैं उसका हिसाब करके आपको टाइम बोला। तो मेरा हाजिर नहीं करा, फर्ज नमाज इतनी होना है, लेकिन नफिल नमाज रात गुजर जाए, हजरत सैयदा कायनात फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की शहजादी रकात बांधती, रुकू करती, सजदा करती, सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती, फजर का वक्त शुरू होने को रहता, फिर दोबारा और एक रकात पढ़ के सलाम फेरते, उसके बाद दुआ में कहती है अल्लाह कितनी छोटी रात बनाए, तेरी बंदी फातिमा एक सजदा पूरा नहीं कर सकती। ऐसी नमाजें होती थी हमारे बुजुर्गों का जिक्र इसलिए करते हैं, सजदा करे तो कैसा करना ये बताने के लिए, क़ियाम करे तो कैसा करना ये बताने के लिए, नमाज पढ़े तो कैसा पढ़ना ये बताने के लिए, क्योंकि कुरान मजीद में हदीस शरीफ में नमाज पढ़ो का हुक्म है, कैसा पढ़ना ये औलिया अल्लाह बताते हैं। कुरान मजीद और हदीस शरीफा में थ्योरी है और औलिया अल्लाह की उलमा की जिंदगी प्रैक्टिकल है, तो बगैर प्रैक्टिकल में थ्योरी समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अल्लाह वालों का जिक्र होता है। तो हाल ही में हज़रत रोज़े पाक रज़ी अल्लाह ताला नमाज मुकम्मल फरमाने में सलाम करके, जैसे सलाम करते हैं वो सामने करके जाने लगता है। आप उसे पुकार के कहते हैं कि क्यों आया था, क्यों जा रहा है, तो वो कहता है कि अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसे इबादत करने वालों को आजमाने के लिए, इम्तिहान देने के लिए मुकर्रर किया है, तो मैं अल्लाह ताला की तरफ से आपका इम्तिहान देने को आया हूँ कि आप कैसी नमाज पढ़ते हैं, नमाज कैसी पढ़ते हैं। उसके बाद ये कहता है कि मैं कई अल्लाह के बंदों को आजमाया जो ऐसा मीरान में नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मुझे देखकर डर कर चले गए, और बहुत सारे ऐसे थे कि डरे तो नहीं मगर उनके दिल में डर था। उसके बाद वो सांप कहता है, सांप क्या था, वो जिन था, जिन कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता, सांप बनता, बिल्ली बनता, कुत्ता बनता, कुछ भी बनता, मच्छर भी बनता, अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है जिन्नात को। तो वो कहने लगा कि मैंने आपको जब आजमाया, ना आपके बदन में डर था, ना आपके दिल में डर था, दोनों डरों से आप पाक थे, बिल्कुल इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे थे। आप जैसी नमाज पढ़ने वाले ऐसे अल्लाह वालों को मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो हज़रत रोज़े पाक की फजीलत जिन्नात भी मानते, जिन्नात भी मानते, इंसान अगर नहीं मानता तो ताज्जुब की बात है। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना बिलाल बिन रोज़े पाक रज़ियल्लाहु ताला की इबादत इस तरह की बात है। अब एक आम की बात करते हैं, सैयदना बिलाल बिन रोज़े पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों पर मेहरबानी कैसे फरमाते हैं। आज हमारे पास मेहरबानी का नाम निशान नहीं, पड़ोसी परेशान होने दो, रिश्तेदार बीमार है, जा तो लेने ना मिले तो फिर खर्चा पूछ ले, हॉस्पिटल की बिल देना पड़ता, इसलिए लोग रिश्तेदारों से नहीं मिलते, परेशानी यानी रहमत खत्म हो चुकी है। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला किस तरह लोगों पे मेहरबानी फरमाते हैं। हज़रत के ज़माने में जितने तिजारत करने वाले यानी बिजनेसमैन थे, सारे इलाके के पूरे बिजनेसमैनों में सबसे ज्यादा मालदार ताजिर हज़रत रोज़े पाक रज़ियल्लाहु ताला। अब इतने बड़े मालदार के आपके जैसा कोई मालदार नहीं था। जैसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मालदार आज में 10-12 लोगों के नाम लेते, तो ऐसे पूरे इराक मुल्क में सबसे बड़े मालदार हज़रत रोज़े पाक। अब यहाँ एक बात मैं कहूँगा, हज़रत रोज़े पाक रज़ियल्लाहु ताला की कोई दुकान नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी और कोई तिजारत की मार्केट नहीं थी, लेकिन आप सबसे बड़े मालदार थे। इससे पता चलता है कि मस्जिद में बैठकर भी, कुरान पढ़कर भी, रात भर नमाज़ पढ़ते हुए भी मालदार बन सकते हैं। मालदार बनने के लिए 10-12 घंटे बाजार में गुजारना जरूरी नहीं। ये हमारा दिमाग है, हमारी अकल है, चले हम उधर को जिधर की हवा है, जैसा जमाना चल रहा है वैसे चलते। जरूरी नहीं हज़रत रोज़े पाक मदरसों में पढ़ाते थे, दो मदरसों में पढ़ाते, मस्जिद में इबादत फरमाते, रात में अपने मकान में इबादत फरमाते थे। आपकी जिंदगी पूरी इबादत, कभी बाजार तशरीफ नहीं ले गए, कुछ खरीदने के लिए कभी ले गए, कुछ बेचने को कभी ले गए, मगर सबसे बड़े मालदार कैसे हुए होंगे, पढ़िए जिंदगी मालूम होगा, मैं नहीं बोलता।
थे, उनका ख्याल ये है कि भाई ये काम करे तो पैसा नहीं मिलता, यही काम करे तो पैसा मिलता। ये हजरत वाले पाक की जिंदगी से सबक मिलता है। तो हाजिर आप रोजाना एक नया लिबास पहनते थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को रोजाना एक नया लिबास पहनते थे, और ऐसा नया लिबास के वक्त का बादशाह भी वैसा लिबास नहीं पहन सकता। आपके एक एक लिबास की कीमत 6 दीनार होती थी। 6 दीनार का मतलब 1.25 तोले से 1.5 तोले तक का सोना, 1 दीनार। तो इसको अगर आप हिसाब करेंगे तकरीबन 4.5 लाख रुपए का एक लिबास होता है। इस वक्त जो सोने की कीमत है उसे लिबास 4.5 लाख रुपए का एक लिबास पहनते थे। दुनिया में कौन पहनता है आप बताइए? और हर दिन नया लिबास पहनते थे। अब आप सोच रहे होंगे अल्लाह वाले इतना कीमती लिबास कैसे पहनते थे भाई? अल्लाह वाले का मतलब पुराना फटा मैला ऐसा लिबास पहनना समझते लोग जरूरी नहीं। दीन पर अमल करते हुए कैसा लिबास पहन सकते जो दीन में इजाजत जिसकी दी गई है बस। तो हज़रत पाक रज़ियल्लाहु ताला को इतना